अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो भी सोहणियो देख लो बड़ा चंगा अल्लाह पाक ने दिन कढ़िया वे अज धोपे तो मैं ऊपर आ गई कि मैं क्या चलो कुछ मैं कपड़े इस्त्री करने सन धो के ऊपर असी शिफ्ट करी जाने लेकिन वो फिर इस्त्री करन दा ऊपर आवां ते करां खासा खलारा पिया होया मेरा इत्थे कपड़े इस्त्री वालियां दा ते मैं क्या नहा के ते पहले मैं ऊपर ही फिर से नमाज पढ़ ली हुण मैं कपड़े इस्त्री लाण लगी सा मैं क्या भी हुण इस्त्री लाइए। चलो जी असी काम काज थोड़े बहुत निपटाए ने नाई कीती है और उस तो बाद असी आ गए नीचे उपर के फ्लोर का अज विजिट किया असी कदी कदी उपर वाले फ्लोर का भी असी विजिट कर लेंगे होंगे तो इस तरह कल जी हांडी बनाई बच्चों वास्ते खाना और नाल चिकन हांडी सी अपनी देसी स्टाइल की ते बाकी नाल जड़ा सेवियां बना लिया एंड टाइम ते और बाकी नाल दाल ते बड़े मज़े के नाल सबने रोज़ा खोलिया अवतार किया और सब नूं पसंद आया कि घर का फूड जो होंगे वैसे ही खैर बहुत अच्छा होंगे। और जिवें शमा ने कॉमेंट में लिखा कि फैमिली टाइम जो होंगे ना वो सब तो ज़्यादा कीमती होंगे। कोई भी चीज़ जी है तुसी खाना तो कितने भी बैठ के खा सकते हो करते हो लेकिन जो इकट्ठे बैठ के खाण में बरकत है ना कि तुसी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बरकत पैंदी उस खाने में। तो इस तो बाज़ दफ़ा तो सारी मजबूरी हो जाती है कि किसी की जॉब है किसी का स्कूल टाइम ऐसा वे या कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी के मसले ने ये लोगों के इकट्ठे फैमिली का होना मुश्किल है लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि दिन च एक जड़ा कोई या सुबह का नाश्ता असी सारे इकट्ठे करिए या फिर रात का खाना असी इकट्ठे बैठ के खाइए तो वो ना फिर अल्लाह पाक की बड़ी रज़ा शामिल हो जाती है कि अपनी फैमिली के नाल बैठ के तुसी जे कहते ने डिनर करो या लंच करो या ब्रेकफास्ट करो कुछ भी करो पर फैमिली के नाल जुड़ो जरूर। तो इस तरह असी भी जो ना शाम का रोज़ा उत्थे खोल रहे हैं तो बड़ा जी ज़बरदस्त चल रहे हैं रोज़े माशाअल्लाह अल्लाह पाक का अलहमदुलिल्लाह माशाअल्लाह ने अलहमदुलिल्लाह कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि उन्हें की कहते हैं इस सानू हिम्मत दी कि असी अरकान जो पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं पर पकोड़े नहीं। ईमान वाले जिहड़े ने और रोज़े तो उन्होंने फ़र्ज हो ही होए ने उन्होंने पकोड़े भी अपने तो फ़र्ज समझ ले रहे कि बच्चे जब तक कोई ऐसा रोल समोसा कोई पकौड़ा टेबल पर ना होवे तो बच्चों की शक्ल इधरों उधरों बिगड़दियाँ ने उधरों उधर बिगड़दियाँ ने कुछ ना कुछ करना ही पैंदा तो बहरहाल है जी अल्लाह इस तरह ही मावां नूं हिम्मत दई रखे और बच्चियां भी सलामती दवे कि जिहड़े फरमाइशां करते हैं मावां कोलों तो फिर मावां उन्होंने बना के देंदियां ने अल्लाह पाक उन्होंने सलामती दवे। तो वो माँ तो एक ऐसा रिश्ता हुंदा वे ना कि जिन्हें भी बच्चे ने ना उन्होंने पसंद का पता होंगे कि मेरे इस बच्चे को यह चीज़ पसंद है मेरे बच्चे को यह चीज़ पसंद है। इस तरह फिर वो लगी रही सारे बच्चों की फरमाइश पूरी करती है और उन्होंने हर एक की पसंद का पता भी होंगे कि मेरे किस बच्चे को की चीज़ पसंद है। तो चलो जी इतने साड़ियाँ रवायती चीज़ा ने मैं उपर गई थोड़ा जहा मैं अज नायाब जमाने छाल मारीए छेती करिए छाल मार के उत्थे जाइए मैं थोड़े कपड़े इस्त्री जड़े ना किते कि कुछ इकट्ठे होए सन कुछ तय करके रखे जो स्वेटर वगैरह सन कुछ इस्त्री करने वाले तो मैनू जो इस्त्री अजकल जो आयरन इस तरह की आ गई है कि तुम वो ही पानी पा लवो तो नाल स्टीम होंदा जांदा वे और कपड़ा बड़ा अच्छा मतलब इस्त्री हो जाता वे। और दूसरी भी अजकल तो आ गई ने कि स्टीमर टाइप पूरी टोटल इस्त्री आ गई है कि तुम स्टीम के नाल ही कपड़े को इस्त्री कर लो बहुत सारिया चीज़ा हुण तो दिन ब दिन टैक्नोलॉजी का दौर है बई। तो मैनू वो जमाने याद आ गए अपने बचपन के जदों कोलियां वाली इस्त्री पखाई जाती सी कोले जोड़े साडे घर विच ते फिर भी इस तरह सी एक बिजली वाली इस्त्री सी लेकिन साढ़े फुफ्फो के घर और ज़्यादातर मुहल्ले विच ना लोहे की बनी होंदी सी कोले पा के रखे जाते पहले कोले पकाए जाते सन फिर उन्होंने कोलियां एक एक चिमटे के नाल ऐसा करके अंदर रखा जाता सी उस तो बाद वो एक ढक्कन जिहा हुंदा सी ऐसा हुक बनी होंदी सी वो बंद करके हुक लॉक कर देते सन लॉक कर दिया जाए अमिताभ कहता था ना तो ये लॉक कर दिया जाए बस फिर लॉक कर दिता जाता सी ते वो फिर जड़ा इससे बड़ी महारत ना करनी होंदी सी लेकिन उस जमाने में रेशमी कपड़ा इन्ना आम नहीं सी ज़्यादातर लोग सूत की कपड़ा इस्तेमाल करते सन
ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਚੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਸਟਰ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਈਲੋਨ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਔਰ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਫਿਰੀ ਪਈ ਹੈ ਸਮਝੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਟਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਕਾਟਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ ਛਿੜਕ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਟਲੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਭ ਫੇਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਟ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਰੀਕਾ ਐਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਿੜਕ ਕੇ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਮੀ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਜਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਹਿਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਗਰ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਧਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਬਈ, ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਬਟਨ ਔਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਲੀਕਾ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ ਬਈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਪੀਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਮਕ ਪੀਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਾਲਾ ਪੀਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰਾ ਪੀਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੂੰਡੀਆਂ ਡੰਡਿਆਂ 'ਚ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਥਾਪੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਬਣ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨੇ ਦੇ ਕੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਰਜੀ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੁੰਬੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਰਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਬੱਚੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮਰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰ ਔਰ ਮਾਲਕਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਕਚਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੈਰੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਠੰਡਕ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਲ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੱਜ, ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਬਈ। ਅਸੀਂ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਸ ਖੁਮਾਸ਼ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹਾ ਲਿਆ ਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹਵਾ ਤਾਂ ਖਾਸੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਚਲੋ ਬਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਹਮ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੋ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ,
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸਤਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਇਸਤਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੀਚੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਨੀਚੇ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਟੇਬਲ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਨੀਚੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਸ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੀੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਸੀ ਬਹਿਰਾ ਲੈਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਦੇਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਰੋਜ਼ਾ ਇਫਤਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਫੇ ਹਾਊਸ। ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਆਲੂ ਫਰਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹਤਮਾਮ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ, ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਪੀਆਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਨਾਲ ਗੋਲਾ ਕਬਾਬ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿਕਨ ਦਾ ਸਾਲਨ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੋਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਲ ਫਰਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਟੈਸਕੋ ਲਈ, ਮੈਂ ਔਰ ਖੁਮਾਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖੁਮਾਸ਼ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਗਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਟੈਸਕੋ ਦੀ ਤਰਫ। ਖੁਮਾਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੋ, ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਵਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਪੌਦੇ, ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲਾਂਟ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਸ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਲਾਂਟਸ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਿਤਮ ਔਰ ਸਹੀ, ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵਧਾਵੇ। ਉਹ ਜਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਐਸੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਝਾਤੀ ਪਾ ਲਈਏ। ਝਾਤੀ ਪਾ ਲਈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜਤੇ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਈਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਕੱਟ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੌਂਪਰ ਕਿੰਨੇ ਈਦ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਵਾ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਟੈਸਕੋ ਦੀ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਅੱਛੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਾਹੀਆ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਨੈਕਸਟ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟੈਸਕੋ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਿੰਡੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਹਿ ਲਵੋ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਮਾਸ਼ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਮਾਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਲੈ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚਾਕਲੇਟ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਖੁਮਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਈਸ ਕ੍ਰੀਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਆਈਸ ਕ੍ਰੀਮ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਖੁਮਾਸ਼ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੇਵਰਟ ਫਲੇਵਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੁੱਕ ਲਈਏ। ਲਓ ਬਈ, ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਟ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸਟਿੱਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿ ਚਲੋ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਹ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਢੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਚਾਵਲ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਾਵਲ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਈਸ ਨੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਪਾਊਂਡ ਆਫ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਲੱਬ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਟੈਸਕੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 29.50 ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 10 ਪਾਊਂਡ ਆਫ ਮਿਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਬਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਇਹ ਗਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਫਰਾਦ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣ, ਅੱਗੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਉਹ ਬੁੱਕਸ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਸ਼ੈਲਫ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਿੱਕਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੋਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਪਾ ਦੇਵੋ, ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਬੁੱਕਸ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੈਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਪੈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਪੈਕਟ ਚੁੱਕਣ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਲਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸਾਡੀ ਨੰਨੀ ਮੁੰਨੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਵਾਂ ਗਾੜੀ ਦੀ ਤਰਫ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਲੇਟ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਆਇਟ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਲੋਕ, ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਠੰਡ ਹੈ ਬਈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਠੰਡ। ਕਾਂਬਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੇ ਕਿ ਖਾਸੀ ਠੰਡਕ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਚੰਦ ਪਿਆ ਚਮਕਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾੜੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਟੀਨ ਡੱਬੇ ਵਾਲਾ, ਪਾਪੜ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਸਕੂਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਔਰ ਸਭ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਸ਼ੋਰ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤ ਹੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਰੂਫ ਨੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਘਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਇਹ ਖੁਮਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਕਲੇਟ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਜੋ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਵੇ ਨਾ ਮਹੀਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ बैठ के, लेते रमज़ान बाकी है, तो ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ दिन इन्हू खा सकने, किसी भी वक्त हमें हमारे जज्बात बेकाबू हो सकते हैं और हम ये आइसक्रीम निकाल के खा लेंगे रात के टाइम, सहरी में या इफ्तारी में। एक ख्वाहिश ने लेने कुछ बीफ बर्गर कबाब टाइप बने हुए ने कोई चीज़, तो मैं उन्होंने पूछ रही सा कि भी हलाल भी है कि नहीं, उन्हें कहनी ऊपर लिखा होया हलाल ने। मैं कहा फिर ठीक है। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਬਾਬ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਡੀਪ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਆਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿਵਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਔਰ ਖੁਮਾਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਹਿਵਾ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਵਾ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਬਸ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਰੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉੱਠਣਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਲਓ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਇਹ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।